जय जगन्नाथ बंधुगण आपन पुणी एक नूतन वीडियो को सुस्वागत। तो जमीक आपने जानिथिबे वर्तमान समय रे दशम एवं प्लस टू पिला रिजल्ट आसी सारी एवं आईटीआई पई ऑनलाइन रे आवेदन मध्य आरंभ हो गलानी। तो जदि आपण मध्य आईटीआई अर्थात इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पई आवेदन करबा चाहूथाओ तेबे किपरि आपण एहाको ऑनलाइन रे आवेदन करिवे तासह कोन सब डॉक्यूमेंट दरकार हबो एवं केउ माने आवेदन करि पारिबे से सब पूरा डिटेल रे वीडियो माध्यम रे जानिया को पाइबे। तो चलते डेरी न करिके भिडियोटी को आरंभ करना। तो यह ऑनलाइन रे आवेदन करिया हेले प्रथमे आपण कौन से एक ब्राउजर ओपन करिनेबे। ब्राउजर टी ओपन करि सारला परे सेतिरे आपण सर्च करिनेबे साम्स ओडिशा। एतिके सर्च कला परे आपण आगरे एपरि को इंटरफेस देखिया को मिलि जिवो। तो एठारे आपण प्रथमे जो लिंक देखिया को मिलिवो आपण तार ऊपर क्लिक करिनेबे। देन आपण यार ऑफिशियल पेज को रीडायरेक्ट होई जिवे। तो यार ऑफिशियल पेज टी आपण को एपरि भाबरे देखिया को मिलि जिवो। तो एठारे आपण को देखिया को मिलियो स्किल एंड डेवलपमेंट टैग एजुकेशन। यारी अंडर रे आपण को देखिया को मिलि जिवो आईटीआई। यारी ऊपर क्लिक करिनेबे। देन आपण आगरे एपरि को इंटरफेस देखिया को मिलि जिवो। तो जेहेतु आपण जने न्यू स्टूडेंट तेनो एठारे आपण न्यू रजिस्ट्रेशन ऊपर क्लिक करिनेबे। यारी ऊपर क्लिक कला परे आपण को आगरे एपरि को इंटरफेस देखिया को मिलि जिवो। तो एठारे प्रथमे आपण नाम तासो एठारे आपण मोबाइल नंबर एवं एठारे आपण मेल आईडी रे दे देबे। एतिके दे सारला परे एठारे आपण को देखिया को मिलि जिवो जनरेट ओटीपी। यारी ऊपर क्लिक करिनेबे। तो ध्यान देबे एठारे जेपरि कि आपण नामटी आपण मैट्रिक सर्टिफिकेट अनुसार ही थिबो। आपण आधार कार्ड अनुसार एठारे आपण नामटी देबेनी। देन जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर सारला परे आपण मोबाइल नंबर को गोटे ओटीपी जीवो। से ओटीपी एठारे दे देबे। देन एठारे आपण गोटे पासवर्ड क्रिएट करिया को हबो। तो पासवर्ड टी एपरि क्रिएट करिवे जेपरि किछि कैपिटल लेटर किछि स्मॉल लेटर देन किछि सिंबल एवं किछि नंबर थिबो। देन सही पासवर्ड टी को कन्फर्मेशन पे एठारे आपण पुनी थरे री एंटर करिनेबे। एते करिने सारला परे एठारे आपण को देखा मिलियो साइन अप। यारे ऊपर क्लिक करिनेबे। देन आपण रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली होई जिवो। तो एठारे आपण ओके करिनेबे। एते करिने सारला परे एठारे आपण पुनी लॉगिन पेज को रीडायरेक्ट होई जिवे। तो एठारे आपण मोबाइल नंबर एवं जो पासवर्ड क्रिएट करथिले एबे सही पासवर्ड तासो एठारे आपण को देखा को मिलुथबा गोटे कैप्चा। ए कैप्चा टी को एठारे दे देबे। देन लॉगिन ऊपर क्लिक करिनेबे। तो लॉगिन हो सारला परे एठारे आपण को एपरि किछि इंटरफेस टी देखा को मिलि जिवो। तो एठारे आपण को 5 स्टेप रे आपण को ए फॉर्म टी को कंप्लीट करिया को हबो। फर्स्ट रे आपण ऑनलाइन अप्लाई करिवे देन पेमेंट करिवे। तो ये एप्लिकेशन फॉर्म पर क्लिक कला परे आपन आगे एपरि किछि इंटरफेस देखा को मिलि जिवो। तो जदि आपण पूर्वरु डिजिलॉकर रे रजिस्ट्रेशन करि नछंती तबे एठारे आपण यस करि नेबे नचे एठारे आपण नो करि नेबे। तो डिजिलॉकर रे किपरि रजिस्ट्रेशन करा छै आमे तार वीडियो पूर्वरु करि सारि छु। तो जदि आपण डिजिलॉकर रे रजिस्ट्रेशन किपरि करा जाय जानि ना हो तबे आमे सेही वीडियो टी को आई बटन रे किबा डिस्क्रिप्शन रे दे देबो। आपण ताको देखि के प्रथमे डिजिलॉकर रे रजिस्ट्रेशन करि नेबे। यह मैंडेटरी नै डिजिलॉकर रे रजिस्ट्रेशन नो कले भी चलिबो। तो आपण अनुसार एठारे आपण यस किबा नो करि नेबे। एतिके करि नै सारला परे आपण आगे एपरि इंटरफेस देखा को मिलि जिवो। तो आपण 10 पास करिसंती कि फेल करिसंती ता एठारे आपण सिलेक्ट करि नेबे। देन एठारे आपण को देखा को मिलि जाव बोर्ड। तो आपण केउ बोर्ड रो पास करिसंती ता एठारे आपण सिलेक्ट करि नेबे। एतिके दे सारला परे आपण केउ ईयर रे पास होइतिले ता मध्ये एठारे आपण सिलेक्ट करि नेबे। तासो आपण एनुअल के सप्लीमेंटरी रे पास होइतिले ता एठारे आपण सिलेक्ट करि नेबे। देन एठारे आपण रोल नंबर टी दे देबे। तो जदि आपण आधार कार्ड एवं मैट्रिक सर्टिफिकेट रे आपण नाम टी अलग अलग थाए तबे आपण आगे एपरि इंटरफेस देखा को मिलि जिवो। तो एठारे आपण प्रोसीड ऊपर क्लिक करि नेबे। देन एठारे आपण नाम टी को मैट्रिक सर्टिफिकेट अनुसार एडिट करि नेबे। देन एठारे आपण देखा मिलियो सेव यार ऊपर क्लिक करि नेबे। एतिके दे सारला परे एठारे आपण मैट्रिक सर्टिफिकेट रो मार्कशीट डिटेल टी आसी जिवो। तो एठारे आपण ए मार्कशीट डिटेल टी को थोरटे भलो भाबरे जांच करि नेबे। तो जदि ए डिटेल मध्ये किछि भूल थाए तबे एठारे आपण नो करिके एठारे आपण मार्कशीट को एडिट करि नै पारिबे। एवं जदि सब किछि ठीक थाए तबे एठारे आपण यस रहिबा को देबे। देन एठारे आपण देखा मिलियो सेव एंड नेक्स्ट यार ऊपर क्लिक करि नेबे। देन एठारे आपण एकेडमी डिटेल सेव सक्सेसफुली हो जिवो। तो एठारे आपण ओके करि नेबे। देन नेक्स्ट स्टेप रे एठारे आपण पर्सनल डिटेल टी देबा को हबो। तो एठारे प्रथमे आपण आधार नंबर टी दे देबे। आधार नंबर टी दे सारला परे एठारे आपण देखा को मिलियो फीस फ्रॉम एसपीडीपी। देन आपण आधार कार्ड रे लिंक हेता मोबाइल नंबर को गोटे ओटीपी जीवो। से ओटीपी टी एठारे आपण दे देबे। देन वेरीफाई ओटीपी ऊपर क्लिक करि नेबे। एते करि नै सारला परे एठारे आपण किछि डिटेल ऑटोमेटिकली फिल होई जिवो जेपरि कि आपण नाम जेंडर डेट ऑफ बर्थ। तो जदि एमानक भितर किछि भी भूल थाए तबे एठारे आपनको देखा को मिलियो नो यार ऊपर क्लिक करिकि एठारे आपण संशोधन करि नै पारिबे। एवं जदि उभय तीनोटी जाक ठीक थिबो तबे एठारे आपण यस रहिया को देबे। देन एठारे आपण फादर नेम देन मदर नेम आपण मैट्रिक सर्टिफिकेट अनुसार दे देबे। देन एठारे आपण देखा को मिलियो रिलीजन अर्थात धर्म। तो आपण केउ रिलीजन रो बिलोंग करंती ताको एठारे आपण सिलेक्ट करि नेबे। देन एठारे आपण देखा को मिलियो हायर क्वालिफिकेशन। तो एठारे आपण हाईएस्ट क्वालिफिकेशन टे सिलेक्ट करि नेबे। तो आपण 10 करिसंती प्लस 2 करिसंती कि आपण अन्य कोनोसी कोर्स भी जदि करिसंती तबे ता एठारे आपण सिलेक्ट करि नेबे। देन एठारे आपण टिके तलको स्क्रॉल करि नेबे। देन एठारे आपण रेसिडेंट डिटेल देबा को हबो। तो एठारे प्रथमे आपण स्टेट देन डिस्ट्रिक्ट
ତା ସହ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଗର ନାମଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଏତିକି ସିଲେକ୍ଟ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ ଫୁଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଆଡ୍ରେସକୁ ଥର ଟିକେ ଟାଇପ୍ କରିନେବେ। ଫୁଲ୍ ଆଡ୍ରେସଟି ଏପରି ଟାଇପ୍ କରିବେ ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମର ନାମ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ପିଏସ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଏବଂ ପିନକୋଡ୍। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯାଉଥିବ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେହି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଥିବ ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସେମ୍ ଏସ୍ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର। ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେହି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନଥିବ ତେବେ ଏହି ଚେକ୍ ବକ୍ସଟିକୁ ଚେକ୍ ମାର୍କ କରିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଦେଇ ପାରିବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ମେଲ୍ ଆଇଡିଟି ମଧ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଫିଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିବ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ରାସନ କାର୍ଡ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଉଳ କାର୍ଡର ନମ୍ବରଟି ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ତ ଏହା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ନୁହେଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଉଳ କାର୍ଡଟି ଅଛି ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେବେ, ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣ ଟିକେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିନେବେ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲଟି ଦେବାକୁ ହବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଖାତାରେ ଥିବା IFSC କୋଡ୍ ନମ୍ବରଟି ଦେଖିକି ଦେଇଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର IFSC କୋଡ୍ ନମ୍ବରଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ନେମ୍ ଏବଂ ବ୍ରାଞ୍ଚ ନେମ୍ ଉଭୟ ତକ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ନେମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଖାତାଧାରକଙ୍କ ନାମଟି ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ତ ପାସବୁକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମଟି ଯେପରି ଭାବରେ ଥିବ ଆପଣ ସେପରି ଭାବରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନାମଟି ଦେଇଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ନାମଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର। ତ ଆପଣଙ୍କର ପାସବୁକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ଏତିକି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ 7 ନେକ୍ସଟ। ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପଟି ଆସିଯିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନ ଡିଟେଲଟି ଦେବାକୁ ହବ, ଯେପରିକି ST, SC, SCBC ଅଥବା ଜେନେରାଲ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ କାଷ୍ଟକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିବେ ସେହି କାଷ୍ଟକୁ ଏଠାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ବାରକୋଡ୍ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଦେବେ। ଏତିକି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସାରା ସବ୍ କାଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଯଦି ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବ୍ କାଷ୍ଟଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସବ୍ କାଷ୍ଟଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ SC ଏବଂ ST ପିଲାଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ, କାରଣ ସେମାନେ ଯଦି ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ସବ୍ କାଷ୍ଟଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଠାରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ହବନି। ଏବଂ ଯଦି ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସବ୍ କାଷ୍ଟଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କାର ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ହବ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସବ୍ କାଷ୍ଟଟି ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତେବେ ହିଁ ଏଠାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ନଚେତ ଏଠାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରୁ କେହି ଏ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଥିବେ ତେବେ ଏହି ଚେକ୍ ବକ୍ସଟିକୁ ଚେକ୍ ମାର୍କ କରିନେବେ, ନଚେତ ଆପଣ ଏହି ଚେକ୍ ବକ୍ସଟିକୁ ଅନଚେକ୍ କରିନେବେ। ତା ସହ ଯଦି ଆପଣ ଡିସାବିଲିଟି ଥିବେ କି ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ଥିବେ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ କିମ୍ବା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୋଇଥିବେ ତେବେ ଏସବୁ ଚେକ୍ ବକ୍ସ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଚେକ୍ ମାର୍କ କରିନେବେ, ନଚେତ ଏଠାରେ ଆପଣ ଅନଚେକ୍ ରହିବାକୁ ଦେବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଜେନେରାଲ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ EWC ଅର୍ଥାତ୍ ଇକୋନୋମିକାଲି ୱିକର ସେକ୍ସନ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଥିବେ ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣ ୟେସ୍ କରିନେବେ, ନଚେତ ଆପଣ ଏଠାରେ ନୋ କରିନେବେ। ତା ସହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବର କାର୍ଡ ଥିବ ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣ ୟେସ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ସେହି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବର କାର୍ଡ ନମ୍ବରଟି ଏଠାରେ ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିନେବେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବର କାର୍ଡ ଅଛି ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠାରେ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା ହେବ। ତ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ସିଟ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣ ୟେସ୍ କରିକି ତାର ନାମଟି ସିଲେକ୍ଟ କରି ନେଇ ପାରିବେ, ନଚେତ ଏଠାରେ ଆପଣ ନୋ ରହିବାକୁ ଦେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣ ଟିକେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିନେବେ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ଡିଟେଲଟି ଦେବାକୁ ହବ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଆର୍ ୟୁ ଆନ୍ ଅର୍ଫନ୍। ତ ଯଦି ଆପଣ ଅର୍ଫନ୍ ଥିବେ ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣ ୟେସ୍ କରି ନେଇ ପାରିବେ, ନଚେତ ନୋ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଫାଦର କେଉଁ କାମ କରନ୍ତି ତାହା ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମଦର କେଉଁ କାମ କରନ୍ତି ତାହା ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫାଦରଙ୍କ ଇନକମ୍ ଅଥବା ଆପଣଙ୍କର ମଦରଙ୍କର ଇନକମ୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହାଙ୍କର ବି ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଛି ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ଟି କେତେ ତାହା ଏଠାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ସେହି ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ବାରକୋଡ୍ ନମ୍ବରଟି ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ 7 ନେକ୍ସଟ। ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଆର୍ ୟୁ ସିଓର। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ୟେସ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନ ଡିଟେଲଟି ସେଭ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ହୋଇଯିବ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ଓକେ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ଏବଂ କେଉଁ କୋର୍ସଟି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ହବ। ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ୱାଇଜ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ପାଇଁ କି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଏଠାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଦେନ୍ ସେହି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ର ନାମ, ତା ସହ ଆପଣ କେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ଟି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସାରା ଟ୍ରେଡ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଆପଣ ଯାହା ବି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିକି ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଯଦି ସେହି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ରେ ହଷ୍ଟେଲ ଥିବ ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନା, ୟେସ୍ ନୋ ରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ ଆଡ୍ ମୋର୍। ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେପରି ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନାମ, ଦେନ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ର ନାମ, ଦେନ୍ ଟ୍ରେଡ୍। ତ ଯଦି ଆପଣ ସେମ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କୋର୍ସ ଅଲଗା ଅଲଗା ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ହବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସେମ୍ କୋର୍ସ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ତ ଏହାକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିଥିବେ। ଦେନ୍ ଯଦି ହଷ୍ଟେଲ ଥିବ ତେବେ ହଷ୍ଟେଲ ୟେସ୍ କି ନୋ ତାହା ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆଡ୍ ମୋର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତ ଏପରି ଭାବରେ ଏଠାରେ ଆପଣ 5ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଦେବେ। ତ ମୁଁ ଏଠାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ତାହା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଦେଇଦେଇ ପାରିବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସେଭ୍ ଏଜ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ। ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ପଚାରିବ ଆର୍ ୟୁ ସିଓର। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ୟେସ୍ କରିନେବେ। ତ
ତ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଷ୍ଟେପ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସଫୁଲି ହୋଇଯିବ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ଓକେ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ଟିକୁ ଥରଟିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିନେବେ। ତ ଯଦି କିଛି ବି ଭୁଲ ଥାଏ ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍ ଟୁ ଏଡିଟ୍ ଡିଟେଲ୍। ଏହାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ଟିକୁ ଏଡିଟ୍ କରି ନେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଥାଏ ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣ ପୁରା ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏହି ଚେକ୍ ବକ୍ସଟିକୁ ଚେକ୍ ମାର୍କ କରିନେବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସବମିଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଏହାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଆର୍ ୟୁ ସିଓର। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ୟେସ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ସବମିଟ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ହୋଇଯିବ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ଓକେ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍ ଟୁ ପେ। ଏହାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପେମେଣ୍ଟ ମାଗିବ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ ପେ। ଏହାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣ ଓକେ କରିନେବେ। ଏତିକି କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ମେଥଡ଼ଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଆପଣ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କି ୟୁପିଆଇ ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାକୁ ଏଠାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ୟୁପିଆଇକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବା। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଶୋ କ୍ୟୁଆର୍। ଏହାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଏହି କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ଟିକୁ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟଟି କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟଟି ସକ୍ସେସଫୁଲି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ ରିସିପ୍ଟ ଏପରି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ପ୍ରିଣ୍ଟ ସିଏଏଫ୍। ଏହାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଏହାର ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ି ନେବେ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଆପଣ ସେଭ୍ କରିକି ରଖିନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଫର୍ମଟି ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ତ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଇଟିଆଇ ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରି ନେଇପାରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ଅଲରେ ସେଟ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ଆସିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ।